دفاعی حکمت عملی قومی ٹیم کو لے ڈوبی، انگلش شیروں نے ہاری بازی جیت لی۔ راولپنڈی ٹیسٹ میں پاکستان کو 74 رن سے شکست، 343 رنز کے تعاقب میں پاور 11 نے 268 رنز پر گھٹنے ٹیک دیے۔ آخری دن بلے باز رنز بنا سکے نہ وکٹ بچا سکے، سعود شکیل کے علاوہ کوئی 50 تک نہ پہنچ سکا۔ رابنسن اور جیمز اینڈرسن نے 4 شکار کیے۔ مہمان ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ تاریخی ٹیسٹ میں نئی تاریخ رقم، کئی ریکارڈز بن گئے۔ پہلے روز انگلینڈ نے 112 سالہ ریکارڈ توڑا، صرف 75 اوورز میں 506 رنز کا پہاڑ کھڑا کیا۔ پہلی اننگز میں چاروں اوپنرز نے سینچریاں بنائیں، 3 انگلش بلے بازوں نے 100 سے کم گیندوں پر سینچریاں بنائیں۔ ہیری بروکس نے ایک ہی اوور میں 6 چوکے لگائے۔ انگلینڈ نے پہلی اننگز میں سب سے زیادہ 95 باؤنڈریز لگائیں۔ ڈیم نے اس طرح کے ریزروائرز اور ڈیمز اگر بنے ہوتے ان 75 سالوں میں تو آج پاکستان کا امپورٹ بل پیٹرولیم پروڈکٹس کا، گیس کا، وہ 27 ارب ڈالر نہ ہوتا، وہ اس کا عشیر بھی نہ ہوتا، وہ ان ڈیمز میں سستی پن بجلی بن رہی ہوتی اور پورا پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہوتا۔ تعمیر اور ترقی عمل سے ہوتی ہے، دھرنوں سے نہیں۔ رونے دھونے، مرثیہ پڑھنے اور تماشا لگانے سے کچھ نہیں بنے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا منگلا ڈیم ریفربشمنٹ منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ مزید کہا، ڈیمز پہلے بنائے جاتے تو آج سستی بجلی دستیاب ہوتی، ہمارا ایندھن کا بل 27 ارب ڈالرز نہ ہوتا۔ 1 ارب ڈالر کے بانڈ پر بہت کچھ کہا گیا، ہم یہ ادائیگی کر چکے۔ میں اول دن سے کہہ رہا ہوں اور قوم نوٹ کرے میری بات کو کہ یہ پاکستانی سیاست کا ایک غیر ضروری عنصر تھا، ہے اور اگر آئندہ ہوگا تب بھی ملک کا یہی حشر کرے گا۔ 10 سالہ ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اب افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ ہم اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے۔ ہم جانتے ہیں آپ کیوں تحلیل کر رہے ہیں۔ دوسروں پر تنقید کرنا آسان ہے، اپنی کارکردگی بتاؤ۔ ملک کی بیٹھی ہوئی معیشت کو دوبارہ ہم نے اٹھانا ہے اور وہ فیصلے ہم نے خود کرنے ہیں، اور کسی طرح بھی ہم اپنی معاشی خود مختاری پر سودا کرنے کو تیار نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے عمران خان پروار کہتے ہیں، عمران خان پاکستانی سیاست کا غیر ضروری کردار ہے، وہ اپنی ناکامیوں کا ملبہ دوسروں پر ڈال رہے ہیں۔ اتحادی حکومت نے پاکستان کو دیوالیہ پن سے بچایا، ہمیں معیشت کو دوبارہ اٹھانا ہے، معاشی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ سابق صدر آصف زرداری کی قاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کے گھر آمد۔ آصف زرداری اور چودھری شجاعت کا پنجاب کی صورتحال پر خصوصی تبادلہ خیال۔ ملاقات میں وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ اور رخسانہ بنگش بھی موجود تھے۔ روس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہمیں ڈسکاؤنٹ کے اوپر کروڈ دے گا۔ کروڈ یعنی وہ خام تیل جس کے ذریعے ہمارے کارخانے، ریفائنریز یہاں پہ ڈیزل اور پیٹرول بناتی ہیں، اس کے اندر جتنا بھی بین الاقوامی سطح پہ جو ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے، یعنی کم قیمت جو مل رہی ہے تمام دنیا کے ممالک کو، بالکل اسی طرح یا اس سے زیادہ پاکستان کو خام تیل جو ہے وہ کم قیمت پر ملے گا۔ روس پاکستان کو ڈیزل اور پیٹرول دونوں کم قیمت پہ ڈسکاؤنٹ کے اوپر دے گا۔ روس کم قیمت پر خام تیل دے گا، پیٹرول اور ڈیزل بھی سستا ملے گا۔ وزیر مملکت مصدق ملک نے خوشخبری سنا دی، کہتے ہیں روس سے LNG لینے کے لیے بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ معاہدوں کے لیے روسی وفد اگلے ماہ پاکستان آئے گا۔ گھریلو صارفین کو کھانا پکانے کے اوقات میں گیس دی جائے گی۔ پارٹی بلاول صاحب سے لے کے آصف زرداری صاحب سے لے کے مجھ تک سارے بندے، پیپلز پارٹی کے ہر کارکن یہ کہتا ہے کہ ڈائلاگ سے رستہ نکالا جائے۔ اب خان صاحب رستہ نہ نکالیں تو کیا کریں؟ ہم تو ریکویسٹ کر سکتے ہیں، وہ اس کے لیے کچھ اشارہ دیں گے تو ہم یقیناً بات کریں گے۔
पंजाब और केपी असम्बलियां तोड़ी गईं तो इलेक्शन करा लेंगे। कमर समान कायरा का पीटीआई को जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तमाम मसाइल मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं, कोई इमरान खान को भी समझा दे, अभी माजी के गलत फैसलों का अजाला कर रहे हैं। ना ही नैब ने हम पे कोई करप्शन का इल्जाम लगाया है और हमारा मुजरिम नैब का चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल है, जिससे हमने हिसाब लेना है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बार फिर नैब को खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं एहतसाब का नाम निहाद सिलसिला चल रहा है और यह सिलसिला सिर्फ सियासतदानों को बदनाम करने के लिए है। हमारा मुजरिम नैब का साबिक चेयरमैन है, हमें उससे हिसाब लेना है। साइफर ऑडियो लीक पर एफआईए में तलबी। इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। दरख्वास्त पर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साइफर इंक्वायरी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। हतमी इंक्वायरी तक साइफर ऑडियो लीक स्कैंडल कार्रवाई रोकने की इस्तदा। वफाकी काबीना ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास की रिटायरमेंट की मंजूरी दे दी। काबीना से सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी ली गई। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की रिटायरमेंट का इतलाक 10 दिसंबर, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास की रिटायरमेंट का इतलाक फौरी होगा। इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस। असद उमर ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। जवाब में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं, इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 10 आइन से मुतसादिम है। सेक्शन 10 को गैर आईनी करार देने की इस्तदा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का काम करने से फिर इनकार। कामरान अली अफजल ने अब 130 रोज की छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। कामरान अली अफजल की छुट्टी 6 दिसंबर को मुकम्मल हो रही है। दरख्वास्त में लिखा, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूं, दरख्वास्त मंजूर की जाए। काबुल में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर उबैद निज़ामानी वतन वापस पहुंच गए। उबैद निज़ामानी मुशावरत के लिए वज़ारत ख़ारजा की हिदायत पर कुछ रोज़ के लिए वापस पहुंचे। 3 दिन कबल काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमले का वाक़या पेश आया था। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने रूस से गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के ज़ेर सदारत ECC का इजलास। वफाकी हुकूमत के लिए रूस से 4,50,000 मेट्रिक टन गंदम की दरामद के टेंडर की मंजूरी दी गई। टूडा का चहार बाग में कमर्शियल प्लाजे तामीर करने का मंसूबा। 2 हफ्तों में जगह की नीलामी होगी। कमर्शियल इस्तेमाल के लिए पहले फेज में 2.5 से 3 कनाल के 4 प्लॉट्स फरोख्त होंगे। मंसूबे को 3 से 5 साल में मुकम्मल करना होगा। 10 मंजिला तामीर करने की इजाज़त होगी। ज़रूरत के मुताबिक 2 से 4 मंजिला पार्किंग भी बनाई जाएगी। सारा इनाम कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम शाहनवाज अमीर और उसकी वालिदा समीना शाह पर फर्द जुर्म आयद। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद की। मुलजिमों का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने 14 दिसंबर के प्रोसिक्यूशन के गवाह तलब कर लिए। लाहौर में अमराज कल्ब की बड़ी इलाजगाह बहरान से 2-4। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी उधार पर चलेगा। मरीजों के लिए मतलूबा साइज के स्टेंट्स और तिब्बी सामान खत्म। वजीराबाद कार्डियक इंस्टीट्यूट से 500 स्टेंट्स उधार मांग लिए। सर्विसेज अस्पताल में मुफ्त टेस्ट और अद्वियात की सहूलत खत्म कर दी गई। फिजा में बहार के रंग। जिलानी पार्क लाहौर में कौसे कज़ा उतर आई। गुले दाऊदी की नुमाइश। जापान के कदीम फूल अपनी मिसाल आप। हल्के पीले, लाल, गुलाबी, सफ़ेद और जामुनी रंग के फूल आंखों को खिरा करने लगे। आवाज़ का सहर बरकरार।